बकुल अमावास्या 19 डिसेम्बर शुक्रवार दिन संध्यारे आपणक घरर एही जगार जाली दियंतो गोटिए दीप। आपणकर समस्त ऋण करज एक मास मध्यरे सुझीजिव एवं आपणक निकटक धन आसिबार मार्ग खोलीजिव। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा हेब। जदि आपण मानक निकटरे बकुल अमावास्यार संध्या पूर्वर एही वीडियोटी पहुंची सारिछि तेबे एहाको अणदेखा करंतु नाही। आपण माने घरर एही जगारे दीपटी को लगाइबा द्वारा आपणक जीवन में जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लागी रही किंबा आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे फसी जाइछंती तेबे सेथिरो खूब शीघ्र आपण माने मुक्ति पाइजिबे। जो माने चाकरी करुछंती सेमानंको मध्य तांका चाकरी क्षेत्र में अत्यंत शुभ शुभ फल मिलिजिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानंको स्वागत। दर्शक बंधु, शुक्रवार दिन अमावास्या पड़ुथिबा हेतु एथिरे आपणकर अत्यंत शुभ शुभ फल मिलिबा सहित आपणकर समस्त बाधा विघ्न दूर होइजिब एवं भगवानक आशीर्वाद आपणकर शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होइजिबे। तेबे बकुल अमावास्यार संध्या समय रे जेउ व्यक्ति तांका घरर एही गोटिए जगार गोटिए दीपटी को प्रज्वलन करिदेबे तेबे सेमानकर धनजनित समस्या दूर हेबा सहित आपणकर समस्त ऋण करज मध्य एक मास मध्यरे सुझीजिव एवं आपणक निकटक धन आसिबार मार्ग खोलीजिव। ता सहित सेमानंक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद रहिबा सहित सेमानंक परिवारर अन्य मानंक उपरे मध्य आशीर्वाद बनी रही थाए। दर्शक बंधु, आपण मानंकु हुए तो यह विश्वास होई पारु नथिब, किंतु जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतु। जो व्यक्ति माने प्रत्येक अमावास्या को अमावास्या निज घरर एही गोटिए जगार दीपटी को प्रज्वलन करि थांती तेबे सेमानंक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद सदासर्वदा बजाय रखिथाए। दर्शक बंधु, जदि आपण माने अनेक सारा उपाय को करिनेबा परे भी सेथिरो आपणको कौनसी शुभ शुभ फल मिली पारु नाही तेबे आपण माने बकुल अमावास्यार संध्या समय रे निज घरर एही गोटिए जगार दीपटी को प्रज्वलन करी देखंतु। एहाकु करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आसीब। जेहेतु एही उपायटी बहुत सरल अटे तेबे आपण माने निश्चित भाव रे एहाकु करि परिबे। सेथिपाई आपण माने एहाको थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु, काहेकि ना एही उपायटी को करिबा पई आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही, बरं एही उपायटी करिबा द्वारा आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित आपणक जीवन रे पूर्वरो जहाँ भी किछि ऋण करज थिला किंबा धनजनित समस्या रे फसी जाइथिले तेबे समस्त क्षेत्र रे आपणको शुभ खबर मिलिबा पई लागिब। दर्शक बंधु, प्रत्येक अमावास्यार किछि न किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्षर डिसेम्बर अमावास्याटी बकुल अमावास्या पड़िबा पई जाउछि तेबे एहा आपण मानकर भाग्य उपरे अधिक प्रभाव पकाइब। आमर सनातन धर्म रे बकुल अमावास्या को बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण भाव रे माना जाई थाए। शास्त्र रे मान्यता अछि जे बकुल अमावास्या को बहुल अमावास्या बोली माना जाई थाए। एही अमावास्या रे आपण माने जे कोनोसी भी उपायटी को थरे मात्र परीक्षा करि नेबे तेबे सेथिरु आपणको 100% शुभ फल देखिबा पई मिलिबो। जदि आपण माने पूर्वरो कोनोसी कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करिथिले किंबा आपण माने जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरु आपणको असफलतार सामना करिबाको पडुथिला तेबे आपण माने बकुल अमावास्या ठारो सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। देखिबे सेथिरे आपणको अत्यंत शुभ शुभ फल देखिबा पई मिलिबो। यह सहित माँ लक्ष्मी एवं नारायण मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइजिबे। जो माने चाकरी रे प्रयास करुथिले तेबे सेमानक मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे। सेथिपाई आपण माने बकुल अमावास्या बा बहुल अमावास्यार संध्या समय रे निज घरर एही जगार दीपटी को जालिबा पई भूलिबे नाही।
ଦେଖିବେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ବୁଝାଇ କରି କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ହରାଇଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୀପ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଏମିତି ହିଁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ନୁହେଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକା ସାଥିରେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ବହୁତ ଖରାପରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଟି କେବେ ହେଲେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନ ମତାନ୍ତର ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସତର୍କ କରାଇବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ, ତେବେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋଟିକୁ ନେଇ ପୂଜା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଣ କରିବେ ନା ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୁରୁବାରରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେବବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢଳରେ କିଛି ଜଳକୁ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଳଦୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପକାଇ ସେହି ଝାଳଟିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଜଳକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହାବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣାଇଦେବେ ଏବଂ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେମିତିକି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାହାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମିତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପଟିର 4ଟି ସଳିତା ରହୁଥିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦୀପଟିକୁ କିଣିକରି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ଏବଂ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇ ଜଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୀପଟିରେ ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଯଦି ବି ଏପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱସ୍ତିକକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ କରି ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି, ସେହି 4ଟି ସଳିତା ଥିବା ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ହେଉ, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଜାଳିପାରିବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାଳିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ଜାଳିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁକିଛି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।